प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदिना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पंकजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले स देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदीर्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னதென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சிடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன் புகழ்மே ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்கரையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்போன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ముందుగా ఒక మాట, మనం ఆచార్య పరంపర తరపున మనం కించిత్ కైంకర్యాన్ని దివ్యదేశాలకు మనం పెద్దల ద్వారా అందించిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. ఆ సెక్రటరీ గారు నిన్న ఫోన్ చేశారు, ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చేశారు, ఎలా ఎలా వాడమంటారు అని. అది మీకు అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఎలా చేస్తారో అలా చేయండి స్వామి అని చెప్పాము. దానికి తగినట్లుగా నిన్న మళ్ళీ చేసి చెప్పారు. ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తిని పెట్టి ప్రత్యేకంగా
ఒక 9 దివ్య దేశాలకి ప్రతిరోజు కూడా పుష్పమాల కైంకర్యం, తులసిమాల కైంకర్యం ఆయన వెహికల్ మీద పెట్టుకొని ఆ దగ్గర ఉన్న ఆ 9 దివ్య దేశాలకి కూడా ఇచ్చేసి వస్తూ ఉంటారటండి. రెండవది దీపారాధనకి తిరువళికి చక్కగా ప్రజ్వలింప చేయడం కోసం అనేట ఇంకొక చోట ప్రసాదానికిట ఇలాగ వినియోగిస్తున్నామమ్మా, నెలకి ఇంత చొప్పున అని చెప్పారు. మాకు అన్ని డీటెయిల్స్ అక్కర్లేదండి, అవి దివ్య దేశాలకు ఉపయోగపడితే చాలు, అదే గోష్ఠి యొక్క ఆశయం అని చెప్పాము. మీరందరూ అంత పవిత్ర హృదయాలతో ఇచ్చినటువంటి ఆ కైంకర్యం చక్కగా దివ్య దేశాల్లో ఉపయోగపడుతోంది. కావాలంటే ఎప్పుడైనా మీ గోష్ఠి నుంచి కూడా ఒక వ్యక్తిని మాతో పంపండి, అవన్నీ చూపిస్తామని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి అలాగా దివ్య దేశ కైంకర్యాలకి అన్వయించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పెరుమాళ్ళందరూ కూడా సకల ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలి. మీరు సమర్పించినటువంటిది ఒక్క పైస కూడా వ్యర్థం కాకుండా దివ్య దేశాలలో చక్కగా ఉపయోగపడుతోంది. మనమంతా ధన్యులం. అది ఒకటి. ఆ తర్వాత రెండవది ఏమిటంటే, ఇలాగా మనం చెప్పుకునేటువంటి ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా కాలక్షేపం అంతా కూడా శాశ్వతంగా ఉండాలి, రికార్డ్ చేయకూడదా అని చాలా మంది చాలా సార్లు చాలా విధాలుగా మనకి అభ్యర్థిస్తూ వస్తున్నారు. దానికి తగ్గట్లుగా మొదలు పెట్టాము. ముందు ఆడియో అనే మొదలు పెట్టాము. అందులో ఒక 10 ఎపిసోడ్లు అయ్యాయి. అవి పెడితే ఇంకా ప్రశ్నల పరంపరలాగా ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ఏమిటంటే, అమ్మ మొదటి 3 పదులు ఏమైపోయాయి, 4 నుంచే పెడుతున్నారు అని మొదటి 3 పదులు ఇంకా రికార్డు చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు 4 దాకా వచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి ఇలా రికార్డ్ చేసి పెట్టేస్తున్నాం. ఈ 10 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మొదటి 3 చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అందువల్ల మిస్ అయ్యేది ఏమీ ఉండదు. 4 నుంచి మనం ముందుకు సాగుతున్నాము. అది కూడా 4లో 1వ 10 అయిపోయింది ఆడియో. తర్వాత నుంచి మరికొన్ని ఫోన్లు, మరికొన్ని అభ్యర్థనలు, ఎలాగూ చేస్తున్నారు మీరు వీడియో చేయొచ్చు కదా అని. సరే, అది కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని 2వ దశకం నుంచి వీడియో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. అది ఇప్పుడు ఇలా మనం పాఠం చెప్పేటప్పుడు చేసుకునేలాగా ఉండదు, కలిసి వచ్చేలా ఉండదు. ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చేయవలసి వస్తుంది కాబట్టి పాతవి కొత్తవి అన్నీ కలిసి ఒకసారి చేయడం కుదరదు. ప్రస్తుతం 4 నుంచి చివరి దాకా తీసుకుని తర్వాత 1 నుంచి మనం అవకాశాన్ని బట్టి పూర్తి చేసుకుని మొత్తం అన్నీ కలిపి యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది మనం మనలాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందించేటువంటి ఒక చిన్న కైంకర్యంగా మాత్రమే భావిస్తున్నాము. అది క్లారిటీ కోసం చెప్పడం అయింది. ఇప్పుడు మనం శటగోపర అందాది కంబనాటాழ்వాన్ అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ఆయన పొందినటువంటి ఆ మానసికమైనటువంటి అనుభూతులు, ఆనందాలు ఎలా పంచుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఇందులో నమ్మాళ్వార్లు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి దశకంలో తులసిని ఎలా కోరుకుంటున్నారో, కంబనాటాళ్వాను అలాగా నమ్మాళ్వార్లు ధరించినటువంటి పొగడమాల కావాలనుకున్నారు. పోలిక చూడండి ఇద్దరికీ కూడా. నమ్మాళ్వారేమో తులసి కావాలనుకున్నారు, కంబనాటాళ్వానేమో నమ్మాళ్వారే మీరు గ్రహించినటువంటి ధరించినటువంటి ఆ వకుళమాలికని నాకు అనుగ్రహించకూడదా అని నమ్మాళ్వార్లని పురుషుడుగా, కంబనాటాళ్వాన్ని స్త్రీ ప్రాయం ఇతరం సర్వం అన్నట్లుగా స్త్రీగా భావించి చెప్పినటువంటి ఒక మధురమైనటువంటి భావన 68వ పాసురం. தடம்பனை தன் பொருணை குருகூரர் தகைவகுள வடம்பனை கொங்கையில் வைக்கின்றனர் மத்தை மாலை எல்லாம் உடம்பனை கொந்தொரும் வென்று குமைந்து வெம்பாம்புமிழ்ந்த విడంబనై కొండనవే పనితో ఎందెడు మేఘంగళే. మేఘాలు ఎలా బాధ పెడుతున్నాయి కంబనాటాళ్వాన్ని అని ఈ తిరుకురుగూరు అనేటువంటి దాన్ని మనకి చక్కగా ప్రతిపాసరంలో చెప్తున్నారు. అది స్థలానికి చాలా ప్రసిద్ధమైన దివ్య దేశము, జలానికి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. మనకి అందమైనటువంటి పొరునల్ తామ్రపర్ణి నది అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి తీర్థం కలిగినటువంటిది.
అలాగా సస్య సమృద్ధి చెప్పనే అక్కర్లేదు. అందులో కూడా చెరుకు తోటలు, వాటికి పట్టినటువంటి చాలా తేనెలు ఓరేటువంటి తేనె పట్టులు ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటున్నాం కదా. అలాంటి ఊర్లో అవతరించిన నమ్మాళ్ళవార్లు ధరించిన పొగడమాలని నాకు తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వలేదు. ఇంకా అది ఇవ్వకపోయేటప్పటికి నాలో చాలా బాధ కలుగుతోంది. నా ఒళ్ళంతా కూడా విరహతత్వంతో ఎండిపోతోంది అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఈ మేఘాలన్నీ వచ్చేసి 5 పాములు ఒక్కసారి మీదకి విషాన్ని కక్కితే ఎంత బాధ కలుగుతుందో, అలాగా ఈ మేఘాలన్నీ కూడా నాకు అంత బాధను కలిగిస్తున్నాయి అని. ఇది కొంచెం పొయటిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. అంటే అందమైనటువంటి భావ ప్రకటన అన్నమాట. అంటే కంబనాటాళ్వాన్ నమ్మాళ్వార్లని భావించకుండా ఉండలేని స్థితిని ఇందులో మనకి చెప్పారు అని. ఏమిటంటే మేఘాల దర్శనము విరహ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి బాధని రెట్టింపు చేస్తుంది అని. మేఘం వర్షించేటువంటి వర్షము పాము కక్కేటువంటి విషంలాగా కనిపిస్తోంది అని. విష ప్రభావం చేత ఒళ్ళంతా నల్లగా అయిపోయినట్లుగా ఇక్కడ కమ్మనాటాళ్వాన్ దేహం కూడా విష ప్రభావం చేత, అంటే మేఘాలు వర్షించడం వల్ల తాము భరించలేనంత భయంకరమైనటువంటి బాధని కలిగిస్తోంది అని. అంటే ఏం లేదండి, తమకి జ్ఞాన నేత్రాన్ని ఇచ్చారు నమ్మాళ్వార్లు అంటున్నారు కంబనాటాళ్వాన్. నమ్మాళ్వార్లు ఎలాగైతే పెరుమాళ్ల విషయంలో భావిస్తున్నారో, కంబన్ నమ్మాళ్వార్ల విషయంలో అలాగా భావిస్తున్నారు అనేది ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం. అంటే పెరుమాళ్ళు భాగవతోత్తములు, అది పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్వార్లు అయితే, నమ్మాళ్వార్లు కంబన్ అనేటువంటిది తద్ భృత్య పరిచారక భృత్య అన్నట్లుగా ఆళ్వార్లకి శిష్యులైనటువంటి కంబనాటాళ్వాన్ యొక్క హృదయ స్థితిని చెప్పారు అని. మధురమైనటువంటి పాసురాలండి. ఊరికే అలా అలా చూస్తున్నాం కానీ వ్యాఖ్యానాల్లోకి వాటిల్లోకి వెళితే ఎన్నో విశేషమైనటువంటి విషయాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటాయి. అలాగా కంబనాటాళ్వాన్ శ్రీరంగనాథుని యొక్క ఆజ్ఞ చేత నమ్మాళ్వార్ల విషయమై చెప్పినటువంటి శటగోపర అందాది, అందులో ఈ తిరువాయుమలి యొక్క దివ్య ప్రబంధ వైభవాన్ని ఎంత బాగా చెప్పారో చెప్పుకుంటున్నాము. అలాంటి తిరువాయుమలిలో 4వ పదిలో 2వ దశకంలో ఇవాళ మనము 7వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. மடந்தையை வண்கமல திருமாதினை தடம் கொள்தார் மார்பினில் வைத்தவர் தாளின் மேல் வடம் கொள் பூம் தன்னம் துழாய் மலர்க்கே இவள் மடங்குமால் வானுதலீர் என் மடக்கொம்பே. వానుదలీర్ ఎన్ మడకొంబే. తాయిమార్ అవస్థలో అమ్మ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు తాయిమార్ అవస్థ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ వాళ్ళొదలీర్ అని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి చెప్తోంది. ఏదైనా మనకి ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు అందరినీ పిలిచి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే తాయిమార్ అవస్థలో అమ్మవారు కూడా ఇక్కడ ఆళ్వారు తాయిమార్ అవస్థలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరినీ పిలిచి వాళ్ళొదలీర్, కాంతి గల ముఖాలు, మీ ముఖాలు ఎంత తళతళలాడిపోతున్నాయో, ఎంత ఉజ్వలంగా ప్రకాశిస్తున్నాయో, బాగుంది, మా అమ్మాయి కూడా ఇలా ఎప్పుడు సుఖపడుతుందో, అది ఆ పిలుపులో ఉండే అంతరార్థం అన్నమాట. మడందయ్యై, మా అమ్మాయి ఇప్పుడే వయసులోకి వచ్చింది. వన్ కమలం తిరు మార్బెనెల్ వైతవర్, ఆవిడ అందమైన ఆవిడ పద్మాన్నే తన సింహాసనముగా చేసుకున్నటువంటి ఆవిడ, దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి తిరుమార్బెనెల్, స్వామి యొక్క వక్షస్థలంలో చేరినటువంటి ఆవిడ. వైతవర్, అలా ఉంచుకున్నాడు స్వామిని. స్వామి అమ్మవారిని తన గుండెలపై చోటిచ్చి ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు. అలాంటి స్వామి యొక్క తాళిన్మేల్, పాదాల మీద వడంకొల్ పూ తన్నం తుళాయ్ మలర్కే, చక్కగా మాలగా గుచ్చిన అందమైనటువంటి తులసి మాల, ఆ తులసి మాలలో తులసి దళాన్ని
ఎన్ మడం కొంబు, అది కోరుకుంటోందండి మా అమ్మాయి. ఇది ఎలాంటిదంటే కొంబు అంటారు. కొంబు అంటే ప్రబ్బలి అని ఒక చెట్టు అండి. ఈ ప్రబ్బలు ఏం చేస్తుందంటే ఇది లోకానికి ఒక పెద్ద పాఠం నేర్పుతుంది. రఘువంశంలో అక్కడ కాళిదాసు వాళ్ళందరూ మనకి చెప్తారు. మనం ఏం చెయ్యాలంటే పరిస్థితులు ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాటికి తల వంచాలి. తల వంచితే అవి అలా దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలు జీవనం వస్తుంది. అది ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలంటే ప్రబ్బలి చెట్టుని చూసి నేర్చుకోవాలి అన్నారు. మహామహా వృక్షాలు కూడా మహాప్రవాహాలు వస్తే కొట్టుకుపోతాయి. ప్రబ్బలి మాత్రం ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు అలా తలనుంచుతుంది. ప్రవాహం అంతా వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ నెమ్మదిగా తల పైకి ఎత్తుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు దాని అస్తిత్వానికి లోటేమీ ఉండదు. అలాగే మనం కూడా పరిస్థితులకి తలలు వంచాలే తప్ప నాకెందుకు రావాలి, నేనే ఎందుకు ఇలా ఉండాలి, ఇలాంటి అసూయ భావాలు మనస్సులో రాకూడదు అని చెప్పేటువంటి ప్రబ్బలి చెట్టు లాంటి మా అమ్మాయి మడంగం చుట్టుకొని పడింది. చుట్టుకొని నాకేం వద్దు, నాకు తులసే కావాలి, నాకు తులసే కావాలి అని అంటూ పడుకుని ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఇది 7 వ్యాఖ్యానంలో భగవద్ విషయంలో మనకి ఏం చెప్పారో చూద్దాం. అంటే ఈ పాసురంలో ముఖ్యంగా అమృత మథన సమయంలో లక్ష్మి గుండెలపై చేరినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయన పాదాల మీద దేవతా కోటి సమర్పించినటువంటి తులసి దళం కావాలంటోంది మా అమ్మాయి. ప్రతి పాసురంలో తులసి దళాన్ని అడుగుతోందండి. ఆ తులసి దళం ఒక 9వ పాసురంలో ఆ పాదాలు అన్న మాట రాదు తప్ప అన్ని పాసురాల్లో ఇదే అర్థం వస్తుంది. ఈ అవతారాలకి ప్రత్యేకంగా పేర్లు ఉన్నాయండి. ఏమిటి అంటే గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి ఆ జుట్టుముడి, కట్టు బట్టముడి అన్ని అటు ఇటు అయ్యేలాగా, హారాలు అటు ఇటు అయ్యేలాగా తొందరపడి వచ్చిన స్వామి అవతారం ఉందే, దానికి హరి అవతారము అని పేరండి. హరి అంటే అక్కడ వచ్చిన పేరు. అది ఆపదలో ఉన్న వారి పాపాలని దూరము చేసేవాడు, రక్షించేవాడు. ఆ గజేంద్రుణ్ణి రక్షించిన స్వామి అవతారానికి హరి అనేటువంటిది పేరు. నెంబర్ 1. రెండోది, అలాగే అమృత మదనంలో లక్ష్మీదేవి బయలుదేరి వచ్చిందండి ఆ అమృతంలోంచి. అలా వచ్చినటువంటి లక్ష్మీదేవికి తన గుండెలపై చోటిచ్చాడే, ఆ అవతారానికి అజితన్ అని పేరండి. అజిత మనకి నామాల్లో కూడా వస్తుంది. అజిత ఎవ్వరూ జయించలేనటువంటి స్వామి. అజిత అనగానే మనకి క్షీరసాగర మదన వృత్తాంతము గుర్తుకు రావాలి. హరి అనగానే మనకి గజేంద్ర మోక్షణ వృత్తాంతం గుర్తుకు రావాలి. విష్ణు అనగానే మనకి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో సృష్టి స్థితి లయములలో స్థితికారకుడు సర్వరక్షకుడైన స్వామి గుర్తుకి రావాలి. ఇలాగా ఒక్కొక్క అవతార సమయంలో స్వామికి ఒక్కొక్క పేరు ఉందన్నమాట. అలా వచ్చినటువంటి ఆవిడ పద్మంలోనే పుట్టింది. మనం పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే అని చదువుతూ ఉంటాం కదండి. అసలు పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభ ప్రియాం రమాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగంధినీం అంత చేతులు పద్మాల. స్వామికి ఏదో కరార విందేన పదార విందో అని 3 చోట్లే మనకి పద్మం చెప్తారు. అమ్మకి మొత్తం శరీరం అంతా కూడా పద్మమయంలాగే వర్ణిస్తారు. అంతకంటే గొప్పది అని చెప్పడం కనమాట. సరసిజ నయనే సరోజ హస్తే, ఆ చదువుతాను చూడండి. సరసిజం అంటే పద్మం, పద్మం లాంటి కళ్ళు, పద్మం లాంటి కాళ్ళు, పద్మం లాంటి చేతులు, పద్మం లాంటి ముఖం, పద్మం లాంటి నేత్రాలు. అబ్బబ్బబ్బా ఎంత సౌకుమార్యానికి ప్రతీకగా ఉంటుందో అని. ఎవరండి ఆవిడ? మనకి ఆళ్వందారు చతుశ్లోకిలో చెప్తూ ఉంటారు కదండి. కాంతస్తే పురుషోత్తమ పణిపతి శయ్యాసనం వాహనం వేదాత్మా విహగేశ్వరో యవనికా మాయా జగన్మోహిని.
బ్రహ్మే సారి సురవ్రజ సదైతద్బద్ధ సదాసి గణ శ్రీరిత్యేవ చ నామతే భగవతి. ఆ శ్లోకం ఉంది చూడండి, శ్రీరిత్యేవ చ నామతే. ఆవిడికి శ్రీ అని పేరుంది. మనకి పెద్దలు భట్టర్ వారు వంటి మహానుభావులందరూ మనకి శ్రీగుణ రత్నకోశాది వ్యాఖ్యానాల్లో వాటన్నిటిలో కూడా శ్రీ శబ్దానికి ఏకంగా 6 అర్థాలని చెప్పారండి. మనం చెప్పుకున్నాం చాలా సార్లు. శ్రితాస్యన్యై సర్వై శ్రేయసి రమణం సంశ్రిత గిరః శృణోషి ప్రేయాంసం శ్రితజనవచ శ్రావయసి చ శృణాస్యేతద్దోషాన్ జనని నిఖిలాన్ సర్వజగతీం గుణై శ్రీణాసిత్వం తదిహ భవతీం శ్రీరితి విదుః. శ్రీరిత్యేవ చ నామతే భగవతి. అమ్మ, నీకు శ్రీ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? 3 సెట్లుగా చెప్పారండి గుణాలు. ఒకటేమో మనందరం ఆవిడ్ని ఆశ్రయిస్తాం, అంటే మన చేత ఆశ్రయింపబడుతుంది. తాను విష్ణువుని ఆశ్రయిస్తుంది, అది ఒక జోడి. మనం మన కష్టాలు ఆవిడికి చెప్పుకుంటాం, వింటుంది. తను మన కష్టాలను స్వామికి వినిపిస్తుంది, అది ఒక జోడి. అక్కడికి 4 లక్షణాలు. ఆశ్రితుల దోషాలు పోగొడుతుంది, గుణాలతోటి ప్రపంచాన్నే జయిస్తుంది. ఇలాగా ఒక 6 గుణాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని శ్రీ అనేటువంటి శబ్దంగా మనకి యామనాచార్యుల వారు చతుశ్లోకి అనేటువంటి దాంట్లో చెప్పినటువంటి విశేషమైనటువంటి విషయము అన్నమాట. అంటే అమ్మ అనేటువంటి ఆ దివ్యమైన స్థానము మనకి పురుషకారం చేయడానికి ఎన్ని రకాల సహకరిస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. మరి 7 వ్యాఖ్యానంలో దాన్ని మనకి ఎలా అందించారో చూద్దాము. 51వ పేజీ చివర 7ஆம் பாட்டில் அமிர்த மதன தசையிலே பெரிய பிராட்டியாரை திருமார்விலே வைத்தருளின அவனுடைய திருவடிகளில் சாத்தின திருத்துழாயை ఆశయపడా నిన్నాళ్ళు ఎంగిరాళ్ళు. అమృత మదన సమయం అండి. అమృతం కోసము దాన్ని చక్కగా మదిస్తున్నారు అంటే అందులోంచి ఎన్ని వస్తాయో, ఎన్ని విశేషాలు వస్తాయో. మనకి కూరతాళ్వాను అతిమానుషస్తవంలో చాలా అందమైన శ్లోకాన్ని ఒకదాన్ని చెప్తారండి. అతిమానుషస్తవంలో 26వ శ్లోకం అండి. ఏ తత్తదం కదయ యన్మదితస్త్వయాసౌ హిత్వా స్వభావ నియమం ప్రదితం త్రిలోక్యాం అస్వాత్సరో విషసుధా విగుపారిజాత లక్ష్మ్యాత్మనా పరిణతో జలదిర్బభూవ. పూరేసులకి ఎంత ఆశ్చర్యం! ఏమయ్యా, లోకంలో మామూలుగా మనిషికి పిల్లలైతే మనిషి రూపంగా పుడతారు, పులికి అయితే గుడ్ల రూపంగా, జంతువులకైతే జంతువుల రూపంగా. ప్రతిదానికి దేనికి అదే కలగడం అనేది చాలా సహజమైన విషయం. కానీ త్వయామదిత అసవు నువ్వు ఈ సముద్రాన్ని మదనం చేసినప్పుడు స్వభావ నియమం హిత్వా, ఆ సముద్రాన్ని తరిస్తే నీళ్లే పుట్టాలి అందులోంచి. అలా పుట్టలేదండి. ఉచ్చైశ్రవం పుట్టింది. గుర్రం పేరు ఉచ్చైశ్రవం. అప్సరహ మనుషులు పుట్టారు. తరిచిందేమో సముద్రం అనే తల్లిని, అందులోంచి పుట్టినవేమో 1 గుర్రం, 2 అప్సరసలు, 3 విషం, 4 సుధ, 5 చంద్రుడు, 6 పారిజాతం, 7 లక్ష్మి, ఇంకా ధన్వంతరి, ఇంకా ఏవో చాలా 14 దాకా పుట్టాయి అనుకోండి. ఆహా, ఇది జలదిహి పరిణత. సముద్రం ఇలా ఎలా మారిపోయిందయ్యా? కదయ్యా, ఇది అసలు ఎలా జరిగిందో చెప్పు. ఏదైనా లోకంలో దేనికి అదే జన్మిస్తుంది గాని ఇలా విరుద్ధాలు జన్మించడం అనేటువంటిది ఉంటుందా? చివరికి మనిషిగా ఒక మానవ అవతారంగా లక్ష్మీదేవి కూడా పుట్టింది. ఆవిడ పుట్టేటప్పటికి, అలా పద్మంలోంచి వచ్చేటప్పటికి ఎంత అందమైనటువంటి రూపము! దివ్య మాల్యాంబరధర
స్నాత భూషణ భూషిత పశ్యతాం సర్వదేవానాం యయౌ వక్షస్థలం హరే. ఎంత అద్భుతంగా అలంకరింపబడి ఉందో, అద్భుతమైనటువంటి మాలలు, హారాలు, పట్టు వస్త్రాలు, అసలు 2 కళ్ళు చాలనటువంటి అద్భుత రూపంతో ఆభరణాలను కూడా ధరించి అందరూ చూస్తున్నారు. అందరి దృష్టి ఆవిడ మీకే ఉంది. ఒక మహానుభావులు అద్భుతమైన శ్లోకం చెప్తారండి. ఆవిడ, బాబాయ్ వీళ్ళందరూ నాకేసి ఇలా చూస్తున్నారు, ఒక్కొక్కటి వస్తే ఒక్కొక్కడు పట్టుకుపోయాడు కదండి. ఇంద్రుడు ఉన్నాడు, రెడీగా ఉన్నాడు, ఏమొస్తాయా, నువ్వు చైశ్రవం వస్తుంది, నాకు కావాలి, కాదు ఏను వైరావతం, నాకు కావాలి. ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి పట్టుకుపోతున్నారు. నన్ను ఎవరు పట్టుకుపోతారో ఏమిటో అని లక్ష్మీదేవి గడగడగడలు ఆడిపోతోంది. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కూతురు చేయి పట్టుకుని ఒక అందమైన శ్లోకం చెప్పాడు అంటారండి. మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైన శ్లోకం. వచ్చే మాగా విషాదం శ్వసనమురుజవం సంధ్యజోర్ధ్వ ప్రవృత్తం కంపక్కో వా గురుస్తే భవతు బలభిద జృంభితేనాత్రయాహి. చాలా అందమైనటువంటి ప్రత్యాఖ్యానం సురాణం భయశమనచ్ఛద్మనా కారయత్వా యస్మై లక్ష్మీ మదాత్వ దురితో హతం పాతువహ చక్రపాణిని. ఎంత అందమైనటువంటి ఇది రాశారండి అందులో. యస్మై లక్ష్మీం అదాత్వః స దహతు దురితం పాతునః. తండ్రి అయినటువంటి సముద్రుడు మన పాపాల్ని హరింపచేయాలి. ఉదది అంటే, అమ్మాయి ఇలారా, నీకేం పర్వాలేదు, ఈ దేవతలందరూ నిన్నెవరు ఏం చెయ్యరమ్మా, వచ్చే మాగా విషాదం. అమ్మ విషాదం పొందకు. ఈ శ్లోకాలు రాయడం ఎంత కష్టమో, అందుకోసం ఉంటే రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. విషాదం పొందకమ్మా, దుఃఖం పొందకు అంటారు. అందులో ధ్వని అర్థం ప్రత్యాఖ్యానం సురాణం ఇది భయశమనచ్ఛద్మనాకారయత్వా. పైకేమో భయపడద్దు అని చెప్పినట్టుంది, లోపల అర్థం వేరే ఉంది. ఎలాగా? విషాదం వద్దమ్మా అని పైకుంది, రెండో అర్థం ఏంటండి? విషం అత్తీతి విషాద. విషమును తిన్నటువంటి వాడు విషాదుడు అంటే శివుడు. అమ్మా పరమశివుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలేమో, నువ్వేం కంగారు పడకు, ఆయన్ని పక్కన పెట్టేశాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. శ్వసనమురుజవం. ఆ సముద్ర మదనం జరిగేటప్పటికి లోపల నుంచి వస్తోందేమో ఆయాసంగా, ఉచ్చయి అనే జగశ్వాస అలాగ వస్తోంది, ఆయాసం వచ్చినట్లుగా వస్తోంది అనమాట. ఉరుజవం శ్వసనం. అమ్మ వద్దు, అంత ఆయాసపడకు అని పైకి చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. వాయుదేవుణ్ణి నువ్వు చేసుకోవలసిన అవసరము లేదు, ఆయన్ని కూడా పక్కన పెట్ట. సంత్యజ ఊర్ధ్వ ప్రవృత్తి. ఊర్ధ్వ ప్రవృత్తం ఎగసి పడ్డం, ఆయాస పడిపోవడం. అమ్మ అలా పడక్కర్లేదు అని. అందులో మళ్ళీ లోపల అర్థం ఊర్ధ్వ ప్రవృత్తి, పైకే మండే స్వభావం. అగ్నిహోత్రుణ్ణి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. కంపక్కోవా గురుస్తే. అమ్మ ఎందుకు అలా దడదడ వణికిపోతున్నాయి? గురువు కంపహ కోవా, ఎందుకమ్మా అలా వణికిపోతున్నావు అని పైకి చెప్పినట్లు. అమ్మ ఈ నీరెవరు నీకు? జలాది దేవత వరుణుడు, తండ్రి లాంటి వాడు. కాబట్టి ఆయన్ని చూసి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. భవతు బలభిదా జృంభితేనాత్రయాహి. ఓ ఆవలిస్తోంది అన్నమాట. అమ్మ జృంభితేన బలభిద, బలాన్ని పోగొట్టేటువంటి ఆవలింత, మనలో ఉన్న శక్తిని బయటకు తెస్తుంది ఆవలింత. అది వద్దమ్మా, ఆవలించకు అని చెప్పినట్లుగా పైకి ఉంటుంది. ఇంద్రుడు బలభిత్ అంటే ఇంద్రుడిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోక్కర్లేదు. ఆ పదాలని ఎంత బాగా సమన్వయించి ప్రత్యాఖ్యానం సురాణం భయశమనచ్ఛద్మన కారయత్వ. భయాన్ని పోగొట్టేటువంటి మిషతోటి ఈ సురుడు దేవతా కోటినంతటిని పక్కన పెట్టినటువంటి ఆ తండ్రి నిన్ను రక్షించుగాక అని వచ్చే మాగా విషాదం అని చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. అలాగా రే పిరాట్టి యారై ఆవిడ వస్తోంది, అలా వస్తోంది. ఎలా వచ్చింది?
దివ్య మాల్యాలు ధరించింది, దివ్య వస్త్రాలు ధరించింది, దివ్య ఆభరణాలు ధరించింది. అందరి కళ్ళు ఆవిడ మీదే. ఎవరిని చేపడుతుందో అని దురాశ పడిపోతూ చూస్తున్నారు అందరూ. యయౌ వక్షస్థలం హరే, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క గుండెల మీదకు వెళ్ళి కూర్చునుంది అనేటువంటిది. ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు పాదాల మీద ఉన్న తులసి నాకు కావాలి. ఇక్కడ ఏ కొరరు ఇవళ అమృత మదన సమయంలో ఉన్న లక్ష్మిని గుండెలపై చేర్చుకున్న శ్రీమన్నారాయణుని పాదాల మీద చేరిన తులసి నాకు కావాలి అంటున్నారు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. నెక్స్ట్ పేజ్ 52. మళందయ్యై ఎప్పోదుం ఒక్క భోగ్యమాన పరువత్తైవుడయ్యవళై. పరువం అండి, వయస్సు. ఆ వయస్సును బట్టి మనకి బాల్యం, యవ్వనం, కౌమారం ఇలాగ అవస్థల పేర్లు ఎలా చెప్తూ ఉంటామో అలాగే తమిళ భాషలో కూడా పేదై, పెదుంబై, మంగై, మడైందై, అరువై, తెరువై, పేరిళం పైన ఇలాగ రకరకాల పేర్లు ఉంటాయండి. ఇందులో మళందయ్య అంటే యవ్వనవతి అని అర్థం. అప్పుడే యవ్వనంలో ప్రవేశించిన అమ్మాయి. ఎప్పోదుం ఒక్క భోగ్యమాన పరువత్తయ్యుడయ్యవళై, ఎప్పుడు చాలా అందమైనటువంటి నిత్య యవ్వనము కలిగినటువంటి స్త్రీ. మామూలుగా లోకంలో యవ్వనాలు కొంత వయసు వరకు ఉండి తర్వాత వార్ధక్యం వచ్చేస్తుంది. కానీ దేవతా కోటికి అలా కాదు. అందులో లక్ష్మీదేవి నిత్య యవ్వనవంతురాలు అనే. వన్ కమల తిరుమాదినై అழகிய தாமரை பூவை இருப்பிடமாக ఉడయ్య తిరువాదిర పెంబిళ్ళయ్యే. చాలా అందమైనటువంటి తామర పువ్వే స్థానంగా కలిగినది. అమ్మ పుట్టడమే పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం, పద్మంలోంచి పుట్టిందండి. ఇద్దరిని చెప్తారు. పుట్టగానే పద్మాన్ని వాహనంగా ఆసనంగా చేసుకుంది లక్ష్మీదేవి. పుట్టగానే రక్షణ అనే గుణాన్ని చాటాడు నృసింహస్వామి. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటీలు పడి చేసిన పనులు. అవతరించిన క్షణంలో శత్రువుని హరింపచేశాడు నృహరి. అవతరించిన క్షణంలో పద్మాన్ని ఆసనంగా చేసుకుంది అమ్మ. అలాంటి సాక్షాల్ లక్ష్మి అయి తళంగొళ్ళు ఇత్యాది పెరియ పిరాట్టియార్కు దివ్యాంతఃపురమాగ పోరుంబడి ఇడముడైతాయి. లక్ష్మీదేవికి ఆవిడ అంతఃపురంలోకి ఆవిడ వెళ్ళిపోయిందండి అంటే అర్థం ఏమిటండి? ఆయన గుండెల మీద చేరిపోయింది. ఇంకా ఆవిడకి భయం అనేటువంటిది లేనే లేదు అని. అంటే ఆయన వక్షస్థలమే ఆవిడకి అంతఃపురము అన్నమాట. అదొకటి. రెండవది ఐశ్వర్య సూచకమాన మాలయ్యుడైతాన మార్విలేవైతవారు. ఒకవైపు లక్ష్మి ఉంటుంది, ఒకవైపు మనకి వైజయంతి మాల ఉంటుంది. మనకి గోదాస్థుతిలో వాటిలో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. ఆ వైజయంతి మాలలు, ఆ పుష్పధామాలు అమ్మ పాదాలని ప్రకాశవంతం చేస్తూ పరిమళింప చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ లక్ష్మీదేవి వైభవం వాటన్నిటినీ అధరీకరోతి అని చెప్పినట్లుగా అలాగా ఐశ్వర్య సూచకమైన మాలని ధరించినటువంటి స్వామి. పశ్యతాం సర్వదేవానాం యయౌ వక్షస్థలం హరే. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, దివ్య మాల్యాంబరధర స్నాత భూషణ భూషిత పశ్యతాం సర్వదేవానాం యయౌ వక్షస్థలం హరే. అందరూ చూస్తున్నారు. ఆహా, నన్ను వరిస్తే బాగుండు అనుకోవడంలో తప్పే ఉందండి. ప్రతివాడికి కోరిక ఉంటుంది. ఒకడు అన్నట్టండి, మహారాజు గారి అమ్మాయితో నా పెళ్లి 50% కుదిరిపోయింది అన్నట్ట. అలాగరా, ఎలాగా అంటే నాకు ఇష్టమే. అది వాడు చెప్పిన సమాధానం. 50% అంటే వీడి వైపు నుంచి ఇష్టం అన్నమాట, అవతల వైపు ఎలా ఉన్నా. అలాగే వీళ్ళందరికీ కోరికలు మాత్రం ఉంటాయి. అమృత మదన సమయత్తిలే అమ్మా నమక్కిం మార్వు పరవేణం ఎండ్రు కన్బాడేరవరా. వ్యాఖ్యానం ఎంత బాగా రాశారో అండి. ఆవిడ వచ్చి పద్మంలోంచి అమ్మ అంటే తమిళ భాషలో స్వామి అని అర్థం. అమ్మ అంటే అమ్మ కాదు, తాయి అంటే అమ్మ అంటే స్వామి. స్వామి, నాకు మీ గుండెలపై ఎంత చోటు కావాలి అని కోరి వచ్చింది అని.
అక్కడ ఇంకో విశేషార్థం చెప్పారండి. ఆవిడ కోరడమే కాదు, ఆయన కూడా ఈవిడ నా దగ్గరికి వస్తే బాగుండు, నా దగ్గరికి వస్తే బాగుండు అని అమ్మా ఆ లక్ష్మీదేవి మారువు పెరవేణం என்று నా గుండెలమీ చేరితే బాగుండును. ఇదండి వ్యాఖ్యానంలో వైశిష్ట్యం. ఎంత చిన్న పదం అండి అమ్మ. అమ్మ అంటే స్వామి అని ఈవిడ అడిగితే అర్థంలో స్వామి అని పిలిచిందని, ఆయన అనుకునే అర్థంలో మా అందమైనటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి నన్ను చేరితే బాగుండు అన్నట్లుగా అవళయ్యం మారులై వైత్తు కొండ అవనుడయ్య తిరువడిగడిల్ మేలే ఆవిడను కూడా గుండెల మీద చేర్చుకున్న స్వామి యొక్క పాదాలు చేరిన తులసి దళము. ఎంత విశాలమైనదో నమ్మవార్ల పాసురాల్లో వస్తాయి. అమ్మకి చోటిచ్చావు, కౌస్తుభానికి చోటిచ్చావు, వైజయంతి మాలకి చోటిచ్చావు, ఆ పక్కగా బ్రహ్మగారికి చోటిచ్చావు, ఈ పక్కగా పరమ శివుడికి రుద్రుడికి చోటిచ్చావు. ఎంత విశాల భూమి అయ్యా నీ వక్షస్థలము అని ఒక పాసురంలో తర్వాత పొగుడుతారనమాట. అలాగా శరియత్తోడయ్యుండు దర్శనీయమాయి కుళిరందు செவ்வியை உடைத்தான திருத்துழாய் பூவையா செப்பட்டு కిడయ్యామయ్యాలే సురుండు విజందు కిడవానెన్నాళ్. ఎలాంటి తులసిని కోరిందండి? చక్కగా తులసిని కూడా దగ్గరగా మాల కట్టాలి, లేకపోతే గుచ్చి దగ్గరికి దట్టమైన దండగా తయారు చేయాలి. ఏదో ఒకటి రెండు దళాలు దొరికితే చేయడమే అపురూపం. అలా కాదు, చాలా బుబురుగా దట్టంగా మాలైనా కట్టాలి, దగ్గరగా గుచ్చేసినటువంటి తులసి. అది కూడా ఎలాంటిది? ఏ ఎండిపోకూడదు. దర్శనీయమాయ్. చూస్తేనే ఎంత బాగుందండి. తులసి మాలికాలంకృతుడే నాథుడే రంగనాథుడే అన్నట్లు అసలు ఆ తులసి మాల కైంకర్యం చేస్తే ఆ అందమే వేరుగా ఉంటుందండి. కుడిరందు చాలా చల్లగా ఉండేటువంటి తులసి, సెవ్వియై ఉడైతాన మిలమిల మెరిసిపోయేటువంటి కాంతి, సువాసన భరితమైనటువంటి కాంతి, మధు నిష్యందమైనటువంటి తులసి, తిరుత్తుడాయ్ పూవయ్యా సెప్పట్టు కిడయ్యామయ్యాలే. అలాంటి తులసి గనక లభించకపోతే సురుండు విజందు కిడవానన్నాడు. ఈవిడేమో తల్లడిల్లిపోతాం, నాకు ఆయన పాదాల మీద తులసి కావాలి, తులసి కావాలి, తులసి కావాలి అని చుట్టుకుపోతోంది అంటారు. అంటే ఇంకా నాకు ఏమిచ్చినా ప్రపంచంలో అక్కర్లేదు అని చెప్పి అలాగా సొమ్మసిల్లిపోతోంది అని అర్థం అనమాట. వాణుదలీర్ ఉడయ్య ఉడయ్య నుదలై ఉడయ్యవర్గళే. వాణుదలి ఏ నుదిటి భాగాన్ని చంద్రుడితో పోలుస్తారండి, చవితి చంద్రుడితో పోలుస్తారు. కృష్ణదేవరాయలు వారు ఒక అందమైన పద్యం రాస్తారు గోదాదేవిని వర్ణిస్తూ ఆముక్తమాల్యదలో. సైరంధ్రుల్ పైకెత్తి కజ్జలము పక్ష్మశ్రేణి కంతేర్ప వాలారుం కన్నులు మీద చూచుతరి భాలాంచతుర్దీని సస్పారేందంగన వక్త్రము అక్కనుటగా పర్వేందుడు ఆత్మప్రభాచోరుండగా తన్ను తద్దత ప్రభాచోరంబను లోకముల్. ఏమి భావన అండి రాయల వారి భావన. ఈ గోదాదేవిని కూర్చోపెట్టి అంతా వస్తారు కదండి, ఫ్యాషన్ గా చక్కగా తయారు చేస్తారు కదండి. వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇవాళ బ్యూటీ ఫార్మ్స్ కి వెళ్ళి అన్ని చేయించుకుంటూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఆవిడ దగ్గరికే వచ్చారు. ఆ కళ్ళెత్తమ్మా అని కళ్ళకి కాటుక పెడుతున్నారండి. సైరంధ్రులు పైకెత్తి కజ్జలము పక్ష్మశ్రేణి కంతే కాటుక పెడుతుంటే ఈ కాటుక కళ్ళు చవితి చంద్రుణ్ణి చూసాయిటండి. ఎవరా చవితి చంద్రుడు? ఈ నుదురు అంత తీర్చిదిద్దినంత అందంగా ఉందన్నమాట. మరి చవితి చంద్రుణ్ణి చూస్తే ఏదో ఒక నింద పడుతుంది. ఆవిడకు కూడా ఒక నింద వచ్చిందిటండి. ఏమిటంటే ఈవిడ అందాన్ని చంద్రుడు దొంగిలించుకుపోతే అబ్బా చంద్రబింబం లాంటి ముఖమండి అని ఆ అందాన్ని ఈవిడ తెచ్చినట్లుగా ఈవిడికి అక్కర్లేని నింద ఒకటి వచ్చింది అంటారు. నుదలీరంటే అలా అందమైనటువంటి నుదిటి భాగము కలిగినటువంటి వారు అని. అలా ఉన్నటువంటి నుదురు వేరు, మనకి మామూలుగా
చిన్న ఉన్నా పెద్ద ఉన్నా జుట్టు ఊడిపోయి సగం తలదాకా నుదురైపోయి ఈ అద్దాలు ఇవన్నీ వేరు అన్నమాట. సురెండు విజందు కిడవాని నాళ్వానుదలే ఉడయ్య ఉడయ్య నుదలయ్యుడయ్య వర్గడే కాంతివంతమైనటువంటి నుదురు కలిగినటువంటి ఓ అమ్మ ఇల్లారా, కుంగళై పోలే ఇవళై కాన్బదెప్పోదు. మిమ్మల్ని చూసినట్లుగా మీరున్నంత ఆనందంగా మా అమ్మాయి ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఎప్పుడు చూస్తానో నేను. ఎన్ మడక్ పొంబే என்னை பிரியாதே எல்லா அளவிலும் అవికృతయా ఇరుక్కుమవள் పడం పాడే ఇదు. మా అమ్మాయి నన్ను వదిలిపెట్టి, కొంబు అంటే శాఖ, శాఖ చెట్టును వదిలిపెట్టి ఉండదండి. మా అమ్మాయి నన్ను వదిలిపెట్టి ఉండదు. పిచ్చి పిల్ల, దీనికి ఏమీ తెలియదు, నా వెంటపడి అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది ఇవాళ ఇలా అయిపోయింది, ఇలా అయిపోయింది అనేటువంటి భావముతోటి చాలా అందమైనటువంటి ఒక విశేష విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అనుగ్రహించారు అనేది 7వ పాసురం. అమృత మథన సమయంలో ఆవిర్భవించిన లక్ష్మీదేవి ఆశ్రయించిన గుండెలు కలిగిన శ్రీమన్నారాయణుని పాదాలపై గల తులసిని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటున్నారు పరాంకుశ నాయకి. மடந்தையை வண்கமலத் திருமாதிரை தடங்கொள் தார்மார்பினில் வைத்தவர் தாளின் மேல் வடங்கொள் பூந்தண்ணம் துழாய் மலர்க்கே இவள் மடங்குமாள் வானுதலேரியன் மடக்கொம்பே. 8వ பாசுரம். கொம்பு போல் செய்தை பொருட்டு இலங்கை நகர் அம்பெரிய உயிர்த்தவர் தாளினை மேலணி வம்பவிழ் தண்ணம் துழாய் மலர்க்கே இவள் நம்புமால் நான் இதற்கு ఎన్ సైగేన్. నంగై మేరు అమ్మ ఇల్లారు, పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి పిల్లలారా, ఏం చెప్పమంటారా? ఆవేళ వటపత్ర సాయి పాదాల మీద అడిగిందమ్మా. తర్వాత రాసక్రీడ చేసే స్వామి పాదాల మీద తులసి కోరిందమ్మా. అబ్బెబ్బే కాదు, త్రివిక్రమావతారం మీద ఆ పాదాల మీద తులసి కావాలందమ్మా. పోనీ ఇవి కష్టమైతే పరమపదవంలో ఉండేటువంటి స్వామి పాదాల మీద తులసి చెప్పమంది. పోనీ ఇది కూడా మీకు కష్టమైతే నీలాదేవి కోసం 7 వృషభాలను జయించిన స్వామి, అబ్బబ్బా అది ఇంకా కష్టం అంటే పోనీ భూదేవి కోసం వరాహ అవతారం ఎత్తినటువంటి స్వామి పాదాల మీద తులసి. అవేవి కాకపోతే లక్ష్మీదేవిని అమృత మథనం చేసినప్పుడు వచ్చిన లక్ష్మీదేవిని గుండెలపై ధరించిన స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసి అని 7 పాసురాల వరకు చెప్పుకున్నాం. చెప్పుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 8వ పాసురంలో ఏమంటారు అంటే, కొంబు పోల్. చాలా ఇది రామావతారంలోకి ఒక్కసారి ఎగిరి గంతేశారు. ప్రబ్బలి చెట్టులాగా సీతై పొరుట్టు ఇలంగై నగర్ అంబెరువు ఇత్తవర్. సీతాదేవి కోసం లంకా నగరాన్ని బాణాగ్నితో నింపిన స్వామి యొక్క తాళినై మేల్ పాదాల మీద, ఆ రామచంద్ర స్వామి యొక్క పాదాల మీద ఉన్న అని సమర్పించబడిన వంబవిల్ తన్నం తుజాయ్, పరిమళాలు వస్తున్నటువంటి అందమైన చల్లనైన తులసి. ఇది నంబోం ఆశపడుతోంది. నంగై మీర్, ఓ పూర్ణులారా, ఓ అమ్మాయిలారా, నాను ఇదిర్తు ఎన్ సైగేన్. అబ్బబ్బా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తే దీని కోరిక తీర్చగలనమ్మా అనేటువంటి దాన్ని ఈ 8వ పాసురంలో చెప్తున్నారు అని. 8వ పార్ట్ 53వ పేజీ. జనకర శ్రీ జనకరాజన్ తిరుమగళ్ళుడయ్య విరోధియై పోకిన చక్రవర్తి తిరుమగం తిరువడిகளில் చాத்திన తిరెత్తురాయై ఆశపడా నిన్నాళెంగిరార్. జనక మహారాజు యొక్క తిరుమగళ్ సీత, సీతగా ఆవిడికి విరోధి ఎత్తుకుని పోయిన రావణాసురుడు, ఆ రావణాసురుణ్ణి నశింపచేసిన చక్రవర్తి తిరుమగన్ శ్రీరామచంద్రుడు, ఆయన పాదాల మీద ఉన్న తిరుత్తుజాయి ఆశయపడానన్నాడు. ఆ తులసి కావాలనుకుంటోంది మా అమ్మాయి. కొంబు పోల్ బంజి కొంబు పోలే ఎన్నుదల్. ఇందాక చెప్పుకున్నామే, ప్రబలిలాగా. ప్రబల అనేటువంటిది, ప్రబలి అనేటువంటిది ప్రవాహానికి తల వంచి తర్వాత మళ్ళీ స్థిమిత పడేటువంటి చెట్టు అనమాట. అనన్యాహాయంగరపడియే, ఈవిడ ఎలా చెప్పిందండి? అనన్య రాఘవేణ హం భాస్కరేణ ప్రభాయద. ఓ రావణ,
నువ్వేదో రాముడు రాముడు ఎందుకో పనికిరాని వాడు, నేను గొప్పవాణ్ణి అంటున్నావు. ఆయన సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడు. సహస్ర సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అతనికి అంత కాంతి ఉంటే, అనన్య రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభాయద ఎందరిపడియే ఏక వస్తువులు ఏకదేశం ఎన్నుదల్. ఆయన కాంతిలో నేను ఒక భాగాన్ని, ఆయనలో అంతర్భవించిన కాంతి స్వరూపాన్ని నేను. సీదై పొరుట్టు సీదై కాక ఇలంగై నగర్ చంద్రాదిత్యర్గడు సంచరిక భయపడుమోర్. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి. ఆయన లంకా నగరంలోకి ప్రవేశం చేయడానికి అష్టదిక్పాలకులు కూడా హడిలిపోతూ ఉంటారు. మొల్ల రామాయణంలో పద్యాలు ఇవాళ అసలు 2-3 పద్యాలైనా చదువుకోవాలనిపిస్తుంది. ఎంత బాగా రాస్తుందో మొల్ల. అక్కడండి అందరూ వెళ్ళి అష్టదిక్పాలకులు, సూర్యుడు గాని చంద్రుడు గాని ఎవరు గాని లంకానగరంలో ప్రవేశమా బాబోయ్ అని అడిలిపోతూ ఉంటారండి. శ్వసనుండు లోగిలి సమ్మర్జనము చేయ. శ్వసనుడు వాయుదేవుడు వస్తాడు, ఆ లంకానగరం అంతా ఊడ్చేసి బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోతాడండి. వాయువు కదండి, మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది. పావకుండరు దెంచి పాకంబుల నరింప. అగ్నిదేవుడు వచ్చి ఎంత వేడి తగలకుండా వేడి తగ్గకుండా విషయంలో పెట్టడం అనమాట, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం. అలా పదార్థాలన్నీ వండించి వెళ్ళిపోతాట. పావకుండరు దెంచి అబ్దినాదుండు కలయం పిసల్ల. సముద్రుడు వచ్చి ఊరంతా నీళ్లు జల్లేసి ముగ్గులు పెట్టేస్తాడు. ఆ జల అధిదేవత కదా, అది వాళ్ళు చేసే పనులను చెప్పడం అన్నమాట. ఎంత బాగా చెప్పిందో మళ్ళా. శమనుండు వెస పరిచర్య చేయ. యముల వారు వచ్చేసి ఎవరికి ఏం సేవలు చేయాలా అని చూస్తాడు. పాకారి కల్పక ప్రకరంబులర్పింప. ఇంద్రుడు వచ్చి కల్పక వృక్షాలు, పారిజాతాలు, పువ్వులు అవి తీసుకొచ్చి ఇమ్మంటారా అని రావణాసురుడికి వణికిపోతూ సమర్పిస్తూ ఉంటాడు. ధనుజేశ్వరుండు కైదండ ఇడగా నైరుతి. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ధనుజేశ్వరుడు కైదండ రావణాసురుడికి చేయూతనిస్తాడండి. నరవాహనుండు తా నగరి వెచ్చము పెట్ట. నరవాహనుడు అంటే కుబేరుడండి. కుబేరుడు అంతా ధన సమృద్ధి అంతా కుబేరుడి నుంచే కదండి వస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఎంత ఎలా చేయాలో అలా చేసేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈశానుడు విభూతి నెలమినీయ. మరి శివుడైతే ఈశానహ కదండి, విభూతి. అందులో ఆయన దగ్గర విభూతి ఉంటుంది. 2 రకాలుగా సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు. గురుడు పంచాంగం ఎప్పుడు సరవి చెప్ప. గురుడేమో పౌరోహిత్యం కదండి, పంచాంగం చదువుతూ ఉంటాట. రావణుడి సన్నిధిలో చేతులు కట్టుకొని దండం పెట్టుకుంటూ అష్టదిక్పాలకులు చేసే పనులు. అమర కిన్నర గంధర్వ యక్ష భుజగ సిద్ధ కిం పురుషాంగన చేరి కొలువ వైభవంబున చెలువందువాడ తరుణి. అలాంటి వాణ్ణి నేను అని చెప్పి ఆయన చెప్పుకున్నాడు. అని ఆయన నువ్వేదో గొప్పవాడు అనుకుంటున్నావు, మరి రామచంద్రుడు ఎంత గొప్పవాడో అది నీకేమన్నా తెలుసా అంటుందండి. చాలా బాగుంటుందన్న పద్యం, ఒక పద్యం ఉంది. ఆయన ఆఫ్టర్ ఆల్ రాజు ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటాడు రావణాసురుడు. ఏమిటి రాజమాత్రుండే, మామూలు రాజు అనుకుంటున్నావా? కూకటి ముడికినై కురులు కూడని నాడె బెదరక తాటక పీచమడచ్చే. గాదేయుడొనరించు క్రతువును రక్షింప పెక్కండ్రు దైత్యుల ఒక్కడంచే. అవనిపై విలసిల్లు అఖిల రాజన్యులు వ్రేల చూపగలేని విల్లు విరిచే. ఘోరాటవులలోన కృంభరునప్పుడు కరదూషణాది రాక్షసుల చంపే. పాదరజమున ఒక రాయి పడతి చేసే. లీలమాయా మృగంబును పూలనేసే. రాజమాతృండే మేదిని రక్షకుండు రామభూపాలుడాది నారాయణుండు. సామాన్యమైన రాజు అంటావా? ఆది నారాయణుడు ఎవడనుకుంటున్నావో. ఇవాళ మన వ్యాఖ్యానం ఈయన ఆది నారాయణుడు అనే పదం వస్తుంది. అందుకోసం ఈ పద్యాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది అన్నమాట.
ఇంకా జుట్టు అందలేదు ముడి పెట్టుకోవడానికి, అప్పుడే తాటకం చంపాడయ్యా. ఏమండి, ఎంతమంది రాక్షసులను చంపుకుంటూ వెళ్ళాడండి. ఎవరు ఇలా వేలెత్తి చూపించలేని విల్లుని విరిచేశాడండి. కరదూషణాది 14,000 మంది రాక్షసులను చంపాడండి. అంతెందుకు, పాద రజంతో అహల్యని, ఒక రాతిని స్త్రీగా చేసేశాడు. రాజమాత్రుడు అంటావా అని ఇలాగా చాలా విశేష పద్యాలు ఇవాళ వ్యాఖ్యానంతో కలుస్తాయి అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ చంద్రాదిత్యర్గళ్ళు సంచరిక్క భయపడుమోర్. ఆ ఊరు ఎలాంటిదంటే, చంద్రుడు సూర్యుడు వెడదామా, లోపలికి వెడదామా, చేతులు పట్టు పెడదామా అని భయపడుతూ వెళ్ళేలాంటి ఊరుటండది. అంబెరియం తవర్, అలాంటి చోట్లకి శరాగ్నియై ప్రవేశిప్పెత్తవర్, అగ్ని నువ్వు వెళ్ళు అన్నట్టండి రాముడు. అయ్య బాబాయ్ నాకు భయం, నేను వెళ్ళలేను అన్నట్ట అగ్ని. అంటే చక్రవర్తి తిరుమగన్ నినత్తై కై తొట్టు శిక్షత్తు గుణవానాకి పింబరే పోగబెట్టదు. ఇదిగో నీకేం పర్వాలా, పుట్టి అగ్ని అయితే భయం. అగ్నికి గాలి తోడైందనుకో బ్రహ్మాండంగా మడుతుంది. నీకు వాయుదేవుడి చేతిని ఆలంబనంగా ఇస్తున్నా, ఒకరి చేతిలో ఇద్దరు పట్టుకుపోండి అని పంపేటండి ఒక అగ్నిని. ఏమిటా అగ్ని? శరాగ్ని అయి బాణం అనేటువంటి అగ్నిని పంపించారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి. తేనైవ దదాహలంకా నమామితం ప్రాంజలి రాంజనేయం అని చదువుతామే, వేరే అగ్ని తేవక్కర్లేదండి. సీతమ్మ వారు దుఃఖాగ్నితోటే మండించేసేసాడు మొత్తం అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ శరాగ్ని అని బాణం అనేటువంటి అగ్ని. ఆగయ్యాలే కేవలాగ్ని ప్రవేశిక్క కూసుమూరిలే తన్ వాయు బలియాలే పుక్కదాయిత్ అన్నవల్ల. నీకేం పర్వాలేదు, గట్టిగా చేపట్టుకో, ఇదిగో వాయుదేవుడు చేపట్టుకో, నువ్వు వెళ్ళు లోపలికి అని తన బాణాగ్ని రావణాసుర రాజ్యంలోకి పంపిన శ్రీరామచంద్రుడు ఇప్పటి తాను మురిగిట్టారయ్యం కూడా గుణవాంగళ కుంబడి ఏకత్త అవరుడయ్య తిరువడిక్కడిచ్చప్పట్ట. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుంటే ఒక్కొక్కటే ఒక 10 వాక్యాలుగా వస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే, ఉత్తర కుమారుడు బాబో యుద్ధం నేను వెళ్ళనంటాడు కదండి అర్జునుడిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు. ఆవిడ అర్జునుడు నీకేం పర్వాలేదులే అని తానెవరో చూపించి ఉత్తర కుమారుణ్ణి తోసినట్లుగా ధైర్యం చెప్పాడు అంటారు ఒక వ్యాఖ్యానంలో. అదేమిటంటే, అంబు బాణాన్ని చేతితో స్పృశించి ఇలా పట్టుకొని పెడతారు. ఆ చేతితో స్పృశించడం ఏమిటంటే ధైర్యం చెప్పడంటండి. ఏ అగ్ని నీకేం పర్వాలా, అప్పో నే ఉన్నా నీ వెనకాల అని ధైర్యం చెప్పాడా అన్నట్టుగా బాణాన్ని తీసాటండి. అది చేత్తో నిమరడం అన్నమాట. గుణం అంటే ఆ తాడిని కట్టి అందులో బాణాన్ని పెడతారు కదా, అదే గుణవంతుణ్ణి చేయడం. అంటే ధైర్య గుణం అతనిలో నింపాడు. అంటే ఒక్కొక్క దానికి 2 అర్థాలు చెప్పుకుంటున్నాను చూడండి. ఒకటి నిమిరాడు, ఇలా ముట్టుకున్నాడు అంటే ధైర్యం చెప్పాడు, రెండో అర్థం. రెండవది గుణవంతుణ్ణి చేశాడు అంటే ధైర్యం చెప్పాడు అని ఒకటి. నారిని చాలా చక్కగా పెట్టాడు అనేటువంటిది ఒకటి. కేవలం అగ్నిని కాకుండా వాయువుని తోడిచ్చి లోపలికి పంపాడు అంటే ఒక ఉత్తేజాన్ని కలుగ చేశాడు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం చాలా ఉందండి ఇక్కడ. మన ఊరికే పైన ఏకత్తవరుడయ్య తిరువడిగడి చేత్తప్పట్ట, అలా అగ్ని వాయువులని కలిపి పంపిన శ్రీరామచంద్ర స్వామి యొక్క పాదాలపై ఉన్న తులసిని ఈవిడ కోరుకుంటారు. వంబవి తండంతుడాయ్ మలర్కే, 54వ పేజీ సెకండ్ లైన్. వంబవి తండంతుడాయ్ మలర్కే పరిమళత్తయుడైతాన మలరెన్నదల్. ఆ తులసి కూడా ఎంత సుగంధం అండి, ఏమి పరిమళాలండి, అసలు ఎంతటి సువాసనలు విరజిమ్ముతోందండి. నిత్య అపూర్వమాయులుక్కమన్నదల్. అరే ఇంతకు ముందెప్పుడు ఇంత సువాసన చూసామా అన్నంతగా ఘుమలాడిపోతోంది. అవన్ చక్రవర్తి తిరుమగనాయురుక్క చేదేయం అప్రాకృత దివ్య సంస్థానమేయాయురుక్తిరా పోలే. ఈ వాక్యం అండి నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానానికి మకుటం. ఎందువల్లంటే ఏమండి, రాముడికి తులసికి ఎక్కడైనా సంబంధం ఉందా? అసలు ఎప్పుడైనా ఆయన తులసి మాలను వేసుకున్నాడా రామాయణంలో? ఊరికే మనం అనుకోవడానికి.
అంటే ఆళ్వారు అంటారు, శ్రీమన్నారాయణుడు ఏ వాహనం ఎక్కినా అది గరుడ వాహనమే. శ్రీమన్నారాయణుడు ఏ అవతారంలో ఏ మాల వేసుకున్నా అది తులసి మాల. అలా అర్థం చేసుకోండి. అంటే సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే రాముడిగా వచ్చాడు. అవన్ చక్రవర్తి తిరుమగనాయిరుక్క చైదేయం, ఆయన చక్రవర్తి కొడుకే, దశరథుడి యొక్క కుమారుడే. అప్రాకృత దివ్య సంస్థానమే ఇరుక్కరా పోలే. కానీ అజోపి సన్ నవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ. అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ దివ్యత్వాన్ని అక్కడ పడేసి రాలేదు, దానితో కూడా వచ్చి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. ఆ నారాయణుడు ఈ రాముడు అయ్యాడు. కాబట్టి రాముడు నారాయణుడే, నారాయణుడు అనగానే తులసి. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని అలా సమన్వయం చేయడం చాలా అందమైనటువంటి సమన్వయం. అవని ఏదేనం ఒన్నాలే వడయం వైతాలం ఇవర్గళుక్కు తోవదు తురుతురాయే. ఆయన ఏ పూలతో కట్టిన దేశన రాళ్ళు, రత్నాలు, మణులు వేటితో కట్టిన దండ వేసుకున్నా అది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అది తులసి మాలతోటే సమానము. నంబుమాల్ అత్తయ్య ఎప్పుదం విరుంబా నిన్నాళ్. దాన్ని ఎప్పుడు ఆశపడుతుంది, నాకు ఆ తులసి కావాలి, ఆ తులసి కావాలి. ఇన్ని అడిగింది కదండి, ఒక్కటి ఏదైనా ఇప్పటి కాలంలో దొరికేదా? ప్రళయార్ణవం ఇప్పటిదా? త్రివిక్రమం ఇప్పటిదా? కృష్ణుడు ఇప్పటివాడా? లేదు. వరాహస్వామి ఇప్పటివాడా? కృష్ణుడు ఇప్పటివాడా? ఏది ఏది అత్తయ్య ఎప్పుదం విరుంబానిన్నాడు. நான் இதற்கென் செய்கேன் నంగై మీరు. అమ్మాయిలారా, నన్నేం చేయమంటారర్రా, ఇలా తయారైంది మా పిల్ల. కృష్ణనై పోలే ఊర్ పొదువన్రికే. చిన్న హాస్యం అన్నమాట. కృష్ణుడంటే ఊరంతా భార్యలేనండి. అదే మీ కోడలు పిలుస్తోంది అంటారు ఆ కథలో, భాగవత కథలో. ఎవరు అంటే, అమ్మా ఈ రేపల్లలో ఈ ఊరికి కృష్ణుడికి భార్య కాని వాళ్ళు, నీకు కోడలు కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటారు. అదనమాట ఇక్కడ. కృష్ణనై పోలే ఊరు పొదువన్రికే. కృష్ణుడు అంటే ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకొచ్చేవాళ్ళం, ఆయన తాలూకేలే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏకదార వ్రతనానావం తిరువడిగళిల్. రామచంద్రుణ్ణి చూస్తే ఒకే బాణము, ఒకటే మాట, ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ కదండి. ఆయన పాదాల మీద తిరుతురాయన ఎంగే తేడుంబడి. అయ్య బాబోయ్, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను? ఆ రామావతారం ఏమిటి, ఆ పాదాలు ఏంటి, పైగా అక్కడ తులసి దళం ఏమిటి, పైగా ఆయన నారాయణుడే కదా అంటుంది ఏమిటి? నేనేం చెయ్యను తల్లి. సొల్లువల్లి కోళే. చెప్పండి అమ్మా, మీరే చెప్పండి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. నంగై మీరు నీంగల్ పూర్ణైగళా ఇరిక్క. నంగై అంటే పరిపూర్ణురాలు అని అర్థం అండి మామూలుగా. నీంగల్ పూర్ణైగళా ఇరిక్క. మీరందరూ చక్కగా ఆనందంగా చల్లగా తుళ్ళి పడుతూ ఎగురుతూ గంతులేస్తారు. ఏం ఆనందంగా ఉన్నారమ్మా. ఇవాళ్ళు ఇప్పటి పడిగిరప్పటి కండి కోళే. మా అమ్మాయి తీరా చూస్తే చూడండి ఎంత బాధపడిపోతుందో. ఇది అసలు ఎప్పటికైనా బాగుపడుతుంది అంటారా? దీన్ని మళ్ళీ నేను పూర్వపు మా పిల్లలాగా చూడగలను అంటారా? దీనికి ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక బాధని ఈ పాసురంలో ప్రకటించారు అనేటువంటిది. అంటే జానకీ మాత కోసము లంకా నగరానికి చేరి రావణాసురుణ్ణి వధింపజేసినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు చక్రవర్తి తిరుమగనారు పాదాల మీద సమర్పించినటువంటి తిరుతుజాయి దళము నాకు కావాలి అని పరాంకుశ నాయకి తల్లడిల్లిపోతోంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాల్టి పాసురంలో 8వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. கொம்பு போல் சீதை பொருட்டு இலங்கை நகர் அம்பெரிய உயித்தவர் தாளினை மேலணி வம்பவிழ் தன்னம் துழாய் மலர்க்கே இவள் நம்புமாள் நான் இதற்கு என் செய்கேன். நங்கை மீர் தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిధే రామ பத்மாட்சநாதாந்திர்வரன்மால் சேனை மதில் செடுகோபன்னாதமன் சீரையக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம்
எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணக்கம் உடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழலித்தற்கே இந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருள்ளாளர் திருவழியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் மங்கள் சேர்ந்தல்வே நமோஸ்து தேவராஜா चतुर्ग्राम निवासने रामानुजार्य दास ससुताय पुलिसान्ने नमस्ते शैलनादाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देहि भक्त्यादि गुणान्नोमितीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाळि तिरुवाय मळिप्पिळ्ळै माधव वाळ्वाळ मनवाळ मामनुवन् वाழியவன் மாறன் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநத்தோர் பெருமழை உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசகா पादसेवा प्राप्ता किल द्रौड वेद रहस्यजातम् श्री गौतमन्वयजम् आश्रित भागधेयम् गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातम् वेङ्कटार्य तनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यम् उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यम् सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये ई विदीप्तये जय श्रीमन्नारायण।